so please give your attendance in chat box. ओके, माझी स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? ओके, voice is also clear, right? Okay, how many of you are present in the last lecture? If you are present in the last lecture, then please type S in the chat box. Present in the chat box. Please type P. P of present. Okay, Mansi is present in the last lecture. Soham is also present. What about Om? Okay, Soham absent. Om is also absent. Ayush. Ayush also absent. Okay, so many students are absent in the last lecture. So we discussed in the last lecture about the basic concepts of sets. Okay. So today I will revise you what actually set means and what are the types of sets. Okay. Which we were discussed in the last lecture. Okay. So, in your ninth standard book, your first chapter of math is the sets. Okay. So, I will discuss some basic concept. First, what is set? So, set is collection of data. Okay. Set काय असतो? Set हा collection डेटाचे एक collection right? For example, natural number. किंवा तुम्हाला कोणी सांगितलं 1 to 10 पर्यंतच्या नॅचरल नंबर्सचा एक सेट तयार करा, एक डेटा कलेक्ट करा 1 to 10 पर्यंतच्या नॅचरल नंबर्सचा. सो इट इज ऑल्सो सेट. इफ समवन कॉल यू टू कलेक्ट द 10 notebooks of the same size, suppose someone say you that collect the 10 notebooks of A4 size. Okay, so the collection of that 10 notebooks of A4 size is also a set. Okay, so like this set of whole numbers, set of integers here are all the sets. Okay, and there are two methods of writing sets. First is the listing method and second one is the rule method. Listing method is also called as a roster method and rule method is also called as a builder form. Okay, am I audible? If there is any issue, आता येतोय का माझा आवाज क्लिअर? ओके, जर आवाज क्लिअर येत नसेल किंवा स्क्रीन शेअर होत नसेल तर मला माईक ऑन करून कोणीतरी सांगायचंय. ओके, बिकॉज माझी दुसरी स्क्रीन ओपन असते त्यामुळे तुमचे चॅट बॉक्स मला दिसत नाहीये. ओके, तो कोणीतरी एकाने माईक ऑन करून माईक अनम्यूट करून मला सांगायचंय की व्हॉइस क्लिअर नाहीये और व्हॉट एव्हर इट मे बी. ओके ओके, सो नाउ माय व्हॉइस इज क्लिअर. Okay. So there are two methods of set writing of sets. So first is listing method, which we have already discussed in the first lecture. So what is listing method? So in this method, we write the all elements of set in curly bracket. Then we separate elements of that set by commas, and in that method order of the elements is not important, but one important rule is that if an element comes more than once, then it is customary to write that element only once.
Okay, so this is the listing method or roster method, which we have already discussed in detail in the last lecture. Okay, so those who are absent in the last lecture, they have to go through this notes. Okay, then they will understand it. Okay, same, we have discussed the rule method or set builder form, which we have to return any general element using variable followed by vertical line, and that vertical line is read as such that. This example, look, this example, a is equal to x such that x belongs to n. Here n is the natural number, and we have to collect the set or collect the data of x between 1 to 10. Okay, so x is natural number and it is written as set a is the set of all x. This vertical line means such that x is a natural number between 1 and 10. So this is the rule method or set builder form. So these two methods we already discussed in the last lecture. Then examples regarding these two methods and practice set 1.1 is also based on these two methods. Okay, it's very simple. Now from today we are discussing the next topic, which is the types of set. So we have basic four types of sets. First is singleton set. Okay, so what is singleton set? A set consisting of a single element is called a singleton set. सिंगलटोन सेट म्हणजे काय? ज्या सेट मध्ये एकच इलेमेंट असेल त्या सेटला काय म्हणतात? सिंगलटोन सेट म्हणतात. आता बघा इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे ए इज इक्वल टू 2. मीन्स इथं काय दिलेलं आहे? ए इज द सेट ऑफ इव्हन प्राईम नंबर्स. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे इव्हन प्राईम नंबर्स कोणकोणते असतात? हे बघा इथं इथं लिहून दाखवते मी. इव्हन प्राईम नंबर्स. सेट ऑफ इव्हन प्राईम ओके. सो इव्हन प्राईम नंबर्स कोणते? प्राईम नंबर म्हणजे काय? ज्या नंबरला फक्त स्वतःने आणि एकानेच भाग जातो त्या नंबरला आपण काय म्हणतो? प्राईम नंबर. ओके, सो अवर 2 इज प्राईम नंबर, देन 3 इज ऑल्सो प्राईम नंबर, बट 3 इज नॉट इव्हन. ओके, फर्स्टली आता आधी काय करते मी? सगळे प्राईम नंबर्स लिहिते, इव्हन नाही लिहित, फक्त प्राईम नंबर्स लिहिते. 2 हा प्राईम नंबर आहे, 3 पण प्राईम नंबर आहे, देन 5 प्राईम नंबर, 7 is also prime number, 9 9. So 11 is prime number up to infinity. So there are so many prime numbers up to infinity. But what we have to say, what we have to collect? Even prime number. Our set is set of even prime numbers. So which one is the even prime number? Only 2. Therefore even prime number set is singleton set. Singleton set means the set consisting of only one element or single element is the singleton set. Got it? Singleton set म्हणजे काय समजलंय? Yes or no? Okay. So now the next one is empty set or null set. So what is empty set? It is very easy. Empty set म्हणजे काय? ज्या सेट मध्ये एकही इलेमेंट नसेल त्याला काय म्हणणार आपण? एम्प्टी सेट. एम्प्टी म्हणजे खाली, रिकामा. ओके, so if there is not a single element in the set which satisfies the given condition, then it is called the null set or an empty set. Okay, and null set is represented by this symbol, and which and this symbol also, and it is called as a phi. Okay, so how we have to write the this symbol? एम्प्टी सेट. आता सपोज ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आहे. एम्प्टी सेट कसा डिनोट करायचा? फक्त दोन कर्ली ब्रॅकेट काढायच्या, त्यांच्यामध्ये एकही इलेमेंट नाहीये, राईट? किंवा त्याला आपण कशाने डिनोट करतो? फाय.
This one is the phi. Okay, this symbol is of phi. Read it as a phi. Okay, and example of empty set is x such that x is natural number between 2 and 3. x हा असा सेट आहे, बी हा असा सेट आहे, त्याच्यात एक्स आहेत आणि एक्स कसे आहेत, नॅचरल नंबर्स आहेत 2 आणि 3 मधले. आता 2 आणि 3 मध्ये नॅचरल नंबर आहे का? 2 आणि 3 मध्ये नॅचरल नंबर आहे का? येस ऑर नो? प्लीज माइक अनम्यूट करून आन्सर द्या. No. Yes, because there is no natural number No. between 2 and 3, so it is the empty set. Got it? Empty set म्हणजे काय कळालंय? Yes. Okay. Now the next one, finite set. So what is finite set? If a set is null set or number of elements are limited and countable, then it is called as finite set. Finite set म्हणजे काय? जर तो सेट हा नल सेट असेल, नल म्हणजे काय, एम्प्टी सेट असेल, राईट, म्हणजे त्याच्यातले इलेमेंट्स आपण काउंट करू शकतोय. एम्प्टी सेट असेल म्हणजे त्याच्यात किती इलेमेंट्स असतील? एम्प्टी सेट असेल म्हणजे किती इलेमेंट्स असतील त्याच्यात? झिरो इलेमेंट्स असतील, एकही इलेमेंट नसेल, म्हणजे ते आपण काउंट करू शकलोय, राईट. लिमिटेड इलेमेंट्स असतील किंवा जर सपोज नंबर ऑफ इलेमेंट्स आर लिमिटेड अँड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ फायनाइट सेट. आता बघा, जर एक एक्झाम्पल घेतलं आपण, जसं बुक मध्ये दिलेलं एक्झाम्पल p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4. डिव्हिजिबल बाय 4. आता याचा एक्झाम्पल कसं घेणार आपण बघा, 1 to 22 मध्ये नंबर्स कोणते आणि कोणते नंबर्स डिव्हिजिबल बाय 4 आहे हे बघा. वन टू 22 मध्ये, राईट. So, which are the number between 1 to 22 and 1 to 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 22, right? These are the numbers between 1 to 22. And we have given the condition that the number between 1 to 22 is divisible by 4. So which number is divisible by 4? First one is 4. So 4. Then next one is 8. Then 12. 16. 20. Right? So these are the numbers divisible by 4. So this is the suppose set A. So how many numbers, how many elements in this set? We can count it. Can we count the numbers in this set? Yes or no? Yes. Yes. या सेट मध्ये इलेमेंट्स आपण काउंट करू शकतोय. बघा, दिस 1, 2, 3, 4 and 5. आपण या ए सेट मधले इलेमेंट्स काउंट करू शकतोय. 1, 2, 3, 4, 5. आपण सांगू शकतोय की ए सेट मध्ये 5 नंबर्स ऑफ इलेमेंट्स आहेत, राईट. म्हणजे ते काय आहेत? फायनाइट आहेत आणि काउंटेबल आहेत. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ फायनाइट सेट. समजलंय फायनाइट सेटचे एक्झाम्पल? येस ऑर नो? Okay. So now the next one is infinite set. Infinite set. So infinite set काय असणार आहे? फायनाइट सेटच्या अपोजिट. फायनाइट सेट मध्ये काय बघितलंय आपण? जर
सेट मधले नंबर ऑफ इलेमेंट्स जर लिमिटेड असतील आणि काउंटेबल असतील तर तो असतो फायनाईट सेट. सेम अपोजिट इनफायनाईट सेट मध्ये काय असणार आहे, नंबर ऑफ इलेमेंट्स हे जर अनलिमिटेड असतील आणि अनकाउंटेबल असतील तर त्याला काय म्हणायचंय, इनफायनाईट सेट. आता बघा इथे एक्झाम्पल दिलंय नॅचरल नंबर्सचं. आता नॅचरल नंबर्स स्टार्ट होतात 1 पासून, एंड कुठपर्यंत कुठं होतो आपल्याला माहिती का, नॅचरल नंबरचा एंड अप टू इन्फिनिटी पर्यंत जातो, राईट. म्हणजे आपण इथले इलेमेंट्स काउंट करू शकतोय का, किती इलेमेंट्स आहेत या सेट मध्ये सांगू शकतोय, 1 आहे, No. 2 आहे, 3 आहे, अप टू इन्फिनिटी आहेत. म्हणजे आपण इथं एक्झॅक्ट व्हॅल्यू सांगू शकत नाहीये या सेट मध्ये किती नंबर ऑफ इलेमेंट्स आहेत हे आपल्याला एक्झॅक्ट सांगता येत नाहीये. म्हणजे हे काय आहेत, अनकाउंटेबल आहेत आणि अनलिमिटेड आहेत, त्यांना लिमिट नाहीये, अप टू इन्फिनिटी पर्यंत आहेत. सो दिस इज द इनफायनाइट सेट. समजलंय टाइप्स ऑफ सेट, कोणाला नाही कळलंय? इफ एनीवन हॅज एनी डाऊट देन फ्रीली आस्क मी. माईक अनम्यूट करून विचारलं तरी चालेल, चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज ड्रॉप करून विचारलं तरी चालेल. समजलंय प्रत्येकाला टाइप्स ऑफ सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट. आता येतोय का आवाज क्लिअर? मानसी, am I audible now? हॅलो, ओके. सो टाइप्स ऑफ सेट्स कळालंय सगळ्यांना? ओके, सो वी हॅव टू प्रोसीड नाउ. सो आता आपल्याला नेक्स्ट काय सांगितलंय बघा. ओके, write the following set using listing method and classify into finite or infinite set. आता बघा, आता मला फर्स्ट एक्झाम्पल सपोज मी घेते. मला सांगितलंय फर्स्ट नंबर a is equal to a is the set of x such that x is an x belongs to n, capital N. Capital N means natural number, and they given the condition x is an odd natural number. काय सांगितलंय त्यांनी, एक्स हे नॅचरल नंबर्स आहेत आणि कसे नॅचरल नंबर्स आहेत ते ऑड नॅचरल नंबर्स आहेत, राईट. सो वी हॅव टू व्हेरीफाय दॅट इट इज फायनाइट सेट or infinite set. And firstly we have to convert it in the listing method because given set is in the rule method or set builder form, right? So firstly we have to convert it in the listing method. So what is the listing method of this set? Anyone? कोणी सांगेल मला याच्या लिस्टिंग मेथड मध्ये आन्सर काय असेल? Anyone? Ma'am, can I? Yes. Set A is equal to curly bracket हाँ, 1, 3, 5, 7. right. 1, 3, 5, 7. And पुढे काय येईल? अजून येईल ना, नॅचरल नंबर Yes. एवढेच थोडी आहे. मग पुढे काय काय करायचं, पुढे 9, 11, 13 अप टू कुठपर्यंत जाईल हे? Infinite. Yes, it goes to infinity because x is the natural number. x हा काय दिलाय आपल्याला, नॅचरल नंबर दिलाय. कसा आहे, ऑड आहे. आपल्याला ऑड नॅचरल नंबर्सचा सेट क्रिएट करायचा आहे, राईट. सो अवर ऑड नॅचरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 up to infinity. So which type of set is it? Infinite set. Yes, it is the infinite set. बाकीच्यांना कळतंय का, फक्त एकटी तीच आन्सर देते?
बाकीच्यांना समजतंय? सोहम, ओम, काही डाऊट असतील तर विचारा. तानाजी, आयुष. ओके. सो सेम तुमच्या प्रॉब्लेम सेट मध्ये पण असेच क्वेश्चन दिलेले असणार आहे. हे एक एक्झाम्पल मी घेतलंय. त्यानंतर आपल्याला एक नोट लक्षात ठेवायची आहे. नॅचरल नंबर्स, whole numbers, integers, rational number, real numbers are all these are the infinite set. नॅचरल नंबरचा सेट कसा असतो? नॅचरल नंबरचा सेट आपण डिनोट करतो, राईट? नॅचरल नंबर कसे असतात? 1, 2, 3 up to infinity. So this is the infinite set. Then whole numbers कसे असतात? whole number मध्ये फक्त नॅचरल नंबरचा सेट असतो, फक्त 0 इन्क्लूड असतो, राईट? So 0, 1, 2, 3 up to infinity. So whole number is also infinite set. Then integer. Integer set कसा असतो? I is equal to infinity, -2, -1, 0, 1, 2 up to infinity, right? Same real number. So this is the important note that natural number, whole number, integer, rational, irrational, and real numbers are all these sets are all infinite sets. Got it? Most important note. समजलंय प्रत्येकाला? Yes. Okay. Yes. So write down it in your notebook. Write down this note. एक होमवर्क देते मी परत. हे बघा, इथं आधी नोटबुक मध्ये काय करायचंय? टाइप्स ऑफ सेट्स हे हेडिंग देऊन हे टाइप्स लिहायचे. आता फर्स्ट सिंगलटोन सेट लिहायचा, देन त्याची डेफिनेशन, देन दिस एक्झाम्पल. ओके. देन एम्प्टी सेट, दिस डेफिनेशन अँड दिस एक्झाम्पल. Then finite set, infinite set, same, both definition and two examples. Okay. So आता मी इथं लिहून द्यायला लागली तर आपला खूप वेळ जाईल, त्यामुळे तुम्ही हे नंतर होमवर्क म्हणून, प्रॅक्टिस म्हणून तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचे. ओके. मी नेक्स्ट लेक्चरला विचारेन. आणि लास्ट लेक्चरला मी होमवर्क दिला होता, केलाय का? वरच्या प्रॅक्टिस सेट मधले एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला लागले होते. केलंय कोणी? Yes. ओके. लास्टला विचारते मी एक्झाम्पल तुम्हाला. सो फर्स्टली हा होमवर्क करायचा आहे. टाइप्स ऑफ सेट्सच्या डेफिनेशन लिहायचे आहे. देन नेक्स्ट ही नोट आता लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. लिहिली का प्रत्येकाने? नोट महत्वाची. राईट डाऊन. डन. झाली लिहून? ओके. Yes. नाउ नेक्स्ट कन्सेप्ट इज इक्वल सेट. सेटचा नेक्स्ट टाइप आहे. आपण 4 बेसिक टाइप्स बघितले. आता हा थोडासा वेगळा टाइप आहे, इक्वल सेट. सो गिव द हेडिंग इक्वल सेट. Equal set. So what is equal set? Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. Suppose मी आता एक एक्झाम्पल लिहिते बघा. मी A हा लिहिते. माझ्याकडे A हा सेट आहे. X चा X
such that x is a letter of word listen. Of word लिसन. ओके, ए हा कसा सेट आहे? ए ह्या सेट मध्ये लिसन या वर्डचे लेटर आहे. आता झाला तुमचा रूल मेथड मध्ये हा ए सेट. त्याला जर मी लिस्टिंग मेथड मध्ये कन्वर्ट केलं तर तो कसं येईल? एल कॉमा आय कॉमा एस कॉमा टी कॉमा ई and n. Okay, so this is the listing method of this set A. Okay, माझ्याकडे हा A सेट आहे आणि अजून B सेट आहे A. B is equal to B सेट काय आहे? Y such that Y is a letter of word. Y is a letter of word silent. ओके, सो बी हा कसा सेट आहे? तो पण परत रूल मेथड मध्ये दिलेला आहे. आपण त्याला आता लिस्टिंग मेथड मध्ये कन्वर्ट करू. तर वाय बी हा कसा सेट आहे? सायलेंट या वर्डचे लेटर आहे. म्हणजे कसे येत तिथे? एस कॉमा आय कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एन कॉमा टी. So these are two methods. These are two sets, set A and set B. Okay. Observe this set. Observe the element of set A and element of set B. So आपल्याला काय दिसतंय? सेट ए मध्ये किती इलेमेंट्स आहेत? 1 2 3 4 5 6. 6 इलेमेंट्स इन सेट ए, राईट? अँड बी सेट मध्ये किती इलेमेंट्स आहेत? 1 2 3 4 5 6. बी सेट मध्ये पण 6 इलेमेंट आहेत. आता बघा, दोघं सेट्स मध्ये सेम इलेमेंट्स आहेत. इथे एल आहे, इथं पण एल आहे, आय आहे, बी मध्ये पण आय आहे, एस टी टी and n. So elements of set A and elements of set B are the same. त्यांच्यात ते elements सेम आहेत, but त्यांची ऑर्डर सेम असेलच असं नाही. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी that we have the same order. Okay, so what is equal sets? Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B. बघा, ए मधला प्रत्येक इलेमेंट हा सेट बी मध्ये आहे, राईट? एल आहे, आय आहे, एस टी ई एन. एव्हरी इलेमेंट ऑफ सेट ए इज इन दी सेट बी अँड एव्हरी इलेमेंट ऑफ सेट बी इज इन दी सेट ए. बी मधल्या बी सेट मधला प्रत्येक इलेमेंट हा ए सेट मध्ये आहे आणि सेम ए सेट मधला प्रत्येक इलेमेंट हा बी सेट मध्ये आहे. म्हणजे ते दोघं काय झाले? इक्वल सेट्स. So A and B are the equal set and it is denoted as A equal to B. हे बघा, आम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जे सिम्बॉल दिलं इक्वलचं, याच्याने ते डिनोट करतात. सो इक्वल सेट्स म्हणजे काय समजलंय? इक्वल सेट्स म्हणजे काय समजलंय? Yes. ओके, ओम कळलंय तुला? आयुष? येस मॅम. ओके, सो इक्वल सेट्स म्हणजे काय सांगता येईल? मी विचारलं तर लास्टला विचारते मी क्वेश्चन्स. ओके, राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट. इक्वल सेट तुम्ही हेडिंग दिलंय ना, इक्वल सेट. सो राईट डाऊन डेफिनेशन. मी सांगते तोंडी डेफिनेशन. टू सेट्स A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B. If every element of set A is in set B and every element of set B
is in set A and every element of set B is in set A. झाली लिहून? डेफिनेशन लिहिली का सगळ्यांनी? परत सांगू का? हॅलो हॅलो, am I audible? Yes, ma'am. झाली लिहून? Yes. ओके. सो एक्झाम्पल्स तुम्हाला समजले. सो नंतर तुम्ही ते एक्झाम्पल राईट डाऊन करायचे त्या डेफिनेशन खाली. ओके. सो आता प्रॅक्टिस सेट 1.2 कडे जाऊया आपण. ओके. सो व्हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिसाइड. सो व्हॉट इज फर्स्ट क्वेश्चन? Decide which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer. आता बघा, आपल्याला काय सांगितलंय, कोणते सेट्स इक्वल सेट्स आहेत. आपल्याला 3 सेट दिलेत त्यांनी A, B, C. ओके. अँड वी हॅव टू चेक दॅट विच सेट्स आर इक्वल ऑर नॉट. So equal set definition काय आपली? The two sets are said to be equal sets if every element of set A is मॅडम yes. मॅडम तुमचा आवाज ब्रेक होतो आणि स्क्रीन पण मध्येच जाते. आता दिसते का? ऍक्च्युली इकडे पाऊस चालू आहे त्यामुळे हा प्रॉब्लेम येतो रेंजचा. दिसते का आता स्क्रीन? येस. आवाज येतो Yes, का? ma'am. ओके. माणसे माझी स्क्रीन गेली किंवा आवाज येत नसला की मला लगेच इन्फॉर्म करत जा. ओके. येस मॅम. ओके. सो बघा, आपल्याला 3 सेट दिलेत. राईट. सेट A, B, C. सेट A काय दिलाय? X given that X such that 3x minus 1 equal to 2. म्हणजे हा सेट आपण कसा लिहिणार बरं? मी आन्सर इथून स्टार्ट करते. ए सेट कसा लिहिणार आपण? तो आपल्याला आता रूल मेथड मध्ये दिला. आपण आधी त्याला रोस्टर लिस्टिंग मेथड मध्ये कन्वर्ट करूया. सो एक्स सच दॅट 3x minus 1 equal to 2. सो आपण आधी घेऊया 3x minus 1 equal to 2. Right? So 3x is equal to 2 plus 1. हा 1 तिकडं पॉझिटिव्ह होईल. इथं निगेटिव्ह आहे, इकडं पॉझिटिव्ह होईल. राईट. देन 3x is equal to 2 plus 1, 3. Then x is equal to, then हा 3 काय होईल इकडं डिवाइड होईल. सो 3 divided by 3. सो x is equal to 1. सो आपली a ची व्हॅल्यू काय आली? a is equal to सिंगलटोन सेट 1. राईट. हे झालं a चं सोल्युशन. ओके. नाउ b. b काय आपला? x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. ओके. सो नॅचरल नंबर आहे x हा, बट x हा काय आहे? प्राइम पण नाहीये आणि कंपोजिट पण नाहीये. सो प्राइम आणि कंपोजिट नसलेला आपल्याकडे एकच नंबर आहे, तो म्हणजे 1. ओके. इट इज 1. सो b has value singleton set 1. नाउ दी c. c is equal to काय बघा? x such that x इथं सब बिलॉंग्स टू आहे. हा आय हॅट नाहीये, इथं असं साइन आहे बिलॉंग्स टू. ओके. x बिलॉंग्स टू कॅपिटल N. x बिलॉंग्स टू कॅपिटल N आहे म्हणजे x हा नॅचरल नंबर आहे
आणि तो नॅचरल नंबर कसा आहे, एक्स इज लेस दॅन 2. नॅचरल नंबर 2 पेक्षा लहान आहे. सो नॅचरल नंबर 2 पेक्षा लहान कोणकोणते आहेत? हॅलो हॅलो, नॅचरल नंबर 2 पेक्षा लहान कोणकोणते? हा, येस तानाजी. 1, only 1. Yes, it is only one. So C has answer singleton set 1. So observe these three sets. A has answer singleton set 1. B has also answer singleton set 1. And C is also same. So what you say about these three sets? These are equal set or not? Yes. These are Yes. the equal sets. So from above discussion or from above proof, we say that set A, B, C are equal sets and we denote it like as A equal to B equal to C. So first question समजलाय? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now the next question. Decide whether set A and B are equal set. Give reason for your answer. Same question 1 सारखाच आहे. A काय दिलाय? इव्हन प्राईम नंबर. सो तुम्ही हा A इव्हन प्राईम नंबर हा आपल्याला आता सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये दिलाय. तुम्ही तो लिस्टिंग मेथड मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, राईट? आणि B जसा मी इथला A हा कन्वर्ट करून घेतला होता 3x - 1 = 2 घेऊन, सेम हा पण कन्वर्ट करायचा आहे B, राईट? सो यांचे काय सेट्स येतात बघा आणि ते इक्वल सेट्स येतात की नाही ते चेक करायचे. ओके, दिस इज फॉर होमवर्क. समजलाय क्वेश्चन 2 कसा सॉल्व्ह करायचा आहे? Yes, ma'am. सो ओके, दिस इज फॉर होमवर्क. Second question is for homework. Now the third one. Which of the following are empty sets? आता कोणता यापैकी एम्प्टी सेट आहे आपल्याला चेक करायचे, राईट? सो फर्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण. फर्स्ट अँड सेकंड बघूया. ओके, मी सेकंड सॉल्व्ह करून देते. फर्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय? b is equal to x such that x square is equal to 0. x चा स्क्वेअर काय पाहिजे आपल्याला? 0 पाहिजे, राईट? आणि आपल्याला चेक काय करायला लावलंय त्यांनी? चेक काय करायला लावलंय? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स. एम्प्टी सेट म्हणजे काय? ज्या सेट मध्ये एकही व्हॅल्यू नसेल, एकही इलेमेंट नसेल, त्याला आपण काय म्हणतोय? एम्प्टी सेट. आता इथे बघा, तुमचा सेकंड क्वेश्चन काय दिलाय? b इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आता कोणत्या व्हॅल्यूचा स्क्वेअर 0 असतो? एनीवन? I can tell, ma'am. विच व्हॅल्यू? 0. 0. येस, 0 हॅज स्क्वेअर 0, राईट? म्हणजे आपलं b चं आन्सर काय येणार आहे? b च्या सेट मध्ये कोणती व्हॅल्यू येणार आहे? 0. येस, इट इज अ 0. सो हा एम्प्टी सेट आहे का? Yes. नाही, एम्प्टी सेट नाहीये. इथं No. काहीतरी व्हॅल्यू आहे ना. 0 ही व्हॅल्यू आहे इथं, राईट? हा एम्प्टी सेट म्हणजे काय? त्याच्यात कोणतीच व्हॅल्यू नाही, इवन 0 सुद्धा नाही. 0 ही पण एक व्हॅल्यू आहे, राईट? 0 ला पण Yes. काही व्हॅल्यू आहे. सो इथे एक इलेमेंट आहे, बी या सेट मध्ये एक इलेमेंट आहे, तो आहे 0. म्हणून तो एम्प्टी सेट नाहीये, राईट? आता बघा, फर्स्ट क्वेश्चन बघा. a is equal to a such that a is natural number smaller than 0. आपल्याला काय सांगितलंय? आपल्याला माहिती नॅचरल नंबर्स कुठून स्टार्ट होतात? 1 पासून. 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, राईट? आणि आपल्याला त्यांनी काय चेक करायला लावलंय? नॅचरल नंबर स्मॉलर दॅन 0. आता 0 पेक्षा स्मॉल नॅचरल नंबर आहे का? No. No. So it is also the empty set. Okay, so now the third one is for your homework. Okay, now the fourth question. Write with reason which of the following sets are finite or infinite. आता इथे सॉल्व्ह करायचंय.
आपल्याला इथे कसं सॉल्व्ह करायचंय की कोणते सेट्स हे फायनाईट आहेत आणि कोणते सेट्स हे इनफायनाईट आहेत, राईट. सो आता आपण फर्स्ट क्वेश्चन घेऊ. चला, फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे? ओके, सेकंड घेऊ. फर्स्ट सोपा आहे, तो तुम्ही होमवर्कला करायचा आहे. सेकंड घेऊ. बी इज इक्वल टू 1 मिनिट. बी काय दिलाय? y such that y is less than -1, y is an integer. बघा आता आपल्याला इथं काय सांगितलंय? बी हा असा सेट आहे त्याच्यात y हे y कसे कसे एलिमेंट्स आहेत? लेस दॅन -1 and y is an integer. -1 पेक्षा लहान इंटिजर्स हे y सेट मध्ये आहेत. कोणी सांगेल का मला हा बी सेट कसा येईल? I can tell, ma'am. येस येस. -2 सांग ना. in the curly bracket, -2, comma, -3, comma, -4 in infinite. येस. हे बघा म्हणजे आपण कसं लिहितो इंटिजर? -1, -2 टू इन्फिनिटी, राईट. तुम्ही असे जरी लिहिले तरी चालतील. -1, -2 अप टू इन्फिनिटी. ओके. आपल्याला काय सांगितलेलं होतं? y इज लेस दॅन -1 and y इज अन इंटिजर. बघा आता हा फायनाईट आहे की इनफायनाईट आहे? Tell me. Infinite. Yes, is the infinite set. Okay. समजलाय हा क्वेश्चन कसं सॉल्व्ह करायचे? Yes, ma'am. ओके. सो हॅलो मॅडम. हा येस. मॅडम परत एकदा सांगा ना. ओके ओके. 1 मिनिट. हे बघा आपल्याला काय दिले? y such that y is less than -1. बी मध्ये y हे एलिमेंट्स आहेत, राईट. बट y हे कसे एलिमेंट्स आहेत? y हे कसे एलिमेंट्स आहेत? आपल्याला कंडिशन दिली त्यांनी की y हा कसा पाहिजे? लेस दॅन -1 पाहिजे. y कसे एलिमेंट्स आहेत? लेस दॅन -1, राईट. आणि y हा काय आहे? इंटिजर. आपल्याला माहिती आहे इंटिजर कसे असतात? इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी. सो दिस इज द सेट ऑफ इंटिजर्स, राईट. याला आपण आय म्हणतो, सेट ऑफ इंटिजर. आणि आता आपल्याला गिवन एक्झाम्पल मध्ये कंडिशन काय दिली आहे? y हा कसा पाहिजे? लेस दॅन -1. -1 पेक्षा लेस पाहिजे म्हणजे एवढा पार्ट येईल बघा. समजलंय? येस मॅम. ओके. सो हा एवढा पार्ट आपल्या गिवन क्वेश्चन्स मध्ये लागतोय, राईट. एवढा पार्ट आपल्याला पाहिजे. मग आता बघा -1, -2 अप टू इन्फिनिटी म्हणजे इट इज अनकाउंटेबल अँड अनलिमिटेड. सो दिस इज द सेट ऑफ इनफायनाइट सेट. कळलं? F. Okay. So this is the question 2 and all are the same questions 1, 3, 4, 5, 6, 7. So these all are for homework. Okay. कराल हे सॉल्व होमवर्कला? येस Yes. मॅम. इझी आहे ही एक्सरसाइज, खूप इझी आहे. फर्स्ट चॅप्टरच खूप इझी आहे म्हणून एक्सरसाइज सॉल्व करायला काहीच हरकत नाहीये. ओके. मी जस्ट एक एक सॅम्पल एक्झाम्पल तुम्हाला समजून देते. बिकॉज थेरी समजली असेल तर एक्सरसाइज इझिली सॉल्व करता येईल. ओके. Now our next topic is Venn diagram, which help us to define these sets, which help us to define the relation between sets. So it is the Venn diagram. Okay. So Venn diagram काय आहे? Venn diagram ही एका सायंटिस्टने डिफाइन केली. एका सायंटिस्टने तिला
डिफाईन केलंय. ओके, सो द नेम ऑफ दॅट सायंटिस्ट इज, विच इज अ ब्रिटिश सायंटिस्ट, अँड नेम ऑफ दॅट सायंटिस्ट इज जॉन वेन. ओके, सो त्या डायग्रामला वेन डायग्राम त्यातच नेम दिलेला आहे. ओके, इट इज द जॉन वेन. ओके, या वेन डायग्राम मध्ये काय होतं आपल्याला, वेन डायग्राम आर व्हेरी युजफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड and illustrate the relationship among the sets and to solve the example based on the sets. Sets related example solve करण्यासाठी वेन डायग्राम ही आपल्याला हेल्प करते. आपले सेट्स वरचे एक्झाम्पल इझिली सॉल्व्ह होतात विथ द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. ओके, सो हे बघा, आता सपोज हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. आपण ते वेन डायग्राम मध्ये असं शो करू शकतो, 1 2 3 4 5, राईट. सेम इंटिजर्सचा सेट आपण वेन डायग्राम मध्ये शो करू शकतो, राईट. सो वेन डायग्राम काय असते समजलीये. जस्ट डायग्राम मध्ये आपण इलेमेंट्स राईट डाऊन करतोय. हे बघा, मी ते काढून दाखवते. सपोज अवर सेट इज ए इज इक्वल टू, आता सपोज माझा सेट आहे इंटिजर्सचा, राईट. सपोज मी सेट घेतला इंटिजर्सचा आय. सो इंटिजर्सचा सेट कसा असतो, इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, -2 -1 0 1 2 3. ओके, सो हा आहे आपला सेट्स. सपोज हा मला जर वेन डायग्राम मध्ये दाखवायचा आहे, सपोज मी राऊंड काढला इंटिजरचा आणि मी इथं कसं दाखवणार, -2 -1 0 1 2 3. ही झाली आपली वेन डायग्राम. ओके, आता पुढे काय सांगितलंय आपल्याला, सबसेट. आता आपल्याला न्यू टॉपिक शिकायचा आहे, एक सबसेट. सबसेट म्हणजे काय. ओके, सबसेट, इफ A and B are two given sets and every element of set B is also an element of set A, then B is a subset of A. ओके, आणि त्याचं सिम्बॉलिकली आपण तो असा राईट करतो. ओके, हे बघा मी तुम्हाला इथे समजावून सांगते. गिव्ह द हेडिंग सबसेट. सबसेट. So what is subset? First diagram कडे लक्ष द्या. फॉर एक्झाम्पल सपोज मी एक्झाम्पल घेतले, आपण ए सेट घेऊया. ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो मी आता एक एक्झाम्पल घेतलाय, सेट ए डिफाईन केलाय. एलिमेंट्स आहेत नॅचरल नंबर 1 to 8 पर्यंत, राईट. बी एक वेगळा सेट घेतलाय, त्याच्यात एलिमेंट्स आहेत 2 4 6 आणि 8. इव्हन नॅचरल नंबरचा हा एक सेट आहे बी. ओके, ए सेट आहे नॅचरल नंबर अप टू 8 आणि बी आहे सेट ऑफ इव्हन नॅचरल नंबर अप टू 8. मॅडम व्हॉइस ब्रेक होतोय. हॅलो, नाउ ऑडिबल. हॅलो हॅलो, am I audible? Breaking. 1 minute please. Hello, now am I audible? Yes, ma'am. Okay. मानसी, आयुष, येतोय का आता आवाज? तानाजी तुला येतोय ना? Yes, हो. ओके, सो आपण बघत होतो ए सबसेटची एक्झाम्पल बघतोय.
ए मध्ये इलिमेंट्स आहेत नॅचरल नंबर अप टू 1 to 8 आणि बी मध्ये इलिमेंट्स आहेत इव्हन नॅचरल नंबर अप टू 8. तर बघा याची व्हेन डायग्राम जर काढायची असेल तर मी काय करेल, आता बघा ऑब्झर्व करा हे दोन सेट्स. ओके, एक मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हे इलिमेंट्स आहेत राईट. आणि बी मध्ये कोणते इलिमेंट्स आहेत 2 4 6 8. बघा ए मधलेच काही इलिमेंट बी मध्ये आहेत राईट. कळतंय का? ए मधलेच काही इलिमेंट्स हे बी मध्ये आहेत. ओके, सो आपण काय म्हणतोय यांना सबसेट. म्हणजे आपण बी इज द सबसेट ऑफ ए. डिफाइन कसं करतात, बी इज सबसेट ऑफ ए. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ सबसेट. ओके, वेन डायग्राम मध्ये कसं शो करणार ते, सपोज दिस इज अवर ए. ए मध्ये कोणकोणते इलिमेंट्स आहेत 1 1 2 3 4 5 6 7 8 राईट. हा आपला ए आहे. ओके, आणि आता बी काय आहे, बी मध्ये कोणकोणते इलिमेंट आहेत 2 आहे 4 आहे 6 आहे आणि 8 आहे. म्हणजे हा काय झाला बी. ओके, हे झाले बी चे इलिमेंट. म्हणजे आता बघा इथं काय दिसतंय, every element of set B is also an element of set A, right? माझ्या वर्ड्स कडे लक्ष द्या. बघा, every element of set B is an set of every element of set A. B मधला प्रत्येक इलेमेंट हा सेट A चा पण इलिमेंट आहे राईट. हे बघा 2 हा इलिमेंट A चा पण आहे, 4 हा इलिमेंट A चा आहे, परत 6 पण A मध्ये आहे, 8 पण A मध्ये आहे. म्हणजे every element of set B is an element of set A, right? So this is the definition of subset. So what is subset? If A and B are two given sets and every element of set B is an element of A, then B is subset of A. Got it? Subset ची definition समजली आहे? Yes, ma'am. येस. Okay. So from your book, this is your homework to write the definition of subset. This definition up to this. Okay. So ही definition तुम्ही write down करायची आणि हे example पण एक लिहायचंय. ओके, हेच एक्झाम्पल मी तुम्हाला आता समजावून दिलंय. ओके, आपण अजून जर सबसेटचं एक एक्झाम्पल घेतलं तर बघा सबसेटचं एक्झाम्पल आपण अजून वेगळं काय घेऊ शकतो. सपोज सेट ऑफ स्टुडंट्स इन क्लास. तुमच्या क्लास मधल्या स्टुडंट्सचा सेट घेतला आपण एक. सपोज तुमच्या क्लासमध्ये आहे 20 स्टुडंट्स. ओके, तुमच्या क्लासमध्ये आहे 20 स्टुडंट्स. मी तुमच्या क्लासमधले 20 स्टुडंट्स स्क्वेअर एका रेक्टँगल मध्ये शो करते राईट. हा काय आहे तुमच्या क्लासमधल्या स्टुडंट्सचा ग्रुप सेट. स्टुडंट्स इन युअर क्लास, स्टुडंट्स इन 9th क्लास. ओके, स्क्वेअर ब्रॅकेट सॉरी रेक्टँगल मध्ये मी स्टुडंट्स इन 9th क्लास. पुन्हा ब्रेक होतोय. हॅलो, नाव आय एम ऑडिबल. येतोय का आता? Yes, ma'am. ओके, सो स्टुडंट्स इन 9th क्लास मी रेक्टँगल मध्ये डिफाईन केलंय. आणि आता मला काय बघायचंय की तुमच्या क्लास मधल्या किती स्टुडंट्सला स्विमिंग करता येते राईट. सपोज 20 स्टुडंट्सचा तुमचा हा क्लास आहे, या रेक्टँगल मध्ये 20 स्टुडंट्स आहेत. आणि आता मला बघायचंय की तुमच्या क्लास मधल्या किती स्टुडंट्सला स्विमिंग येते. ओके, सो सपोज मी ऑब्झर्व केलं और मी डेटा कलेक्ट केला तर मला असं कळलं की 8 स्टुडंट्सला काय येते स्विमिंग येते राईट. सो हा होईल 8 स्टुडंट्सच्या स्विमिंगचा ग्रुप. ओके, सो इथं काय होईल मग, हा स्विमिंगचा ग्रुप या तुमच्या 9th क्लासचा काय असेल सबसेट असेल. कारण हे 8 जे स्टुडंट्स आहेत ते तुमच्या क्लासचे स्टुडंट आहेत राईट. फक्त त्यांच्यात एक वेगळी व्हरायटी काय आहे की त्यांना स्विमिंग येते
आणि ह्या बाकीच्यांना येत नाहीये. म्हणजे काय झालंय, हे जे 8 स्टुडंट आहेत ते तुमच्याच क्लासचा काय आहे, सबसेट आहे. राईट? समजलंय सबसेटचं हे एक्झाम्पल? Yes, ma'am. ओके. येस. Now the next one. Universal set. So what is universal set? युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय, आपण आतापर्यंत जे एक्झाम्पल बघितले ते काय, एक सॅम्पल होतं. राईट? आता युनिव्हर्सल सेट म्हणजे आपल्याला पूर्ण होल युनिव्हर्स, आपल्याला जे काही एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं असेल त्याच्यातला पूर्ण युनिव्हर्स. ओके. सपोज तुमचा 9th क्लास आहे, 9th क्लासमध्ये 20 स्टुडंट्स आहेत. सो हा 20 स्टुडंट्सचा जो सेट झाला तो काय झाला तुमचा युनिव्हर्सल सेट. आणि मी जे 8 स्टुडंट म्हणत होती ज्यांना स्विमिंग येते ते काय झाले, सॅम्पल सेट. तो आपण एक सॅम्पलचा सेट कन्सिडर करतोय. राईट? सो युनिव्हर्सल सेट. आणि युजली युनिव्हर्सल सेट कशाने डिनोट करतात, यू ने. ही बघा, ही डायग्राम ऑब्झर्व करा. या डायग्राम मध्ये युनिव्हर्सल सेट हा यू ने डिफाईन केलाय. ओके. इथं हा यू ने डिफाईन केलाय आणि युनिव्हर्सल सेट रेक्टँगल ने दाखवतात. ऑल स्टुडंट्स इन स्कूल who played cricket is the universal set and team of cricket players. म्हणजे बघा, एक एक्झाम्पल घेतलंय आपण की सपोज तुमच्या स्कूलमध्ये 100 स्टुडंट्स आहेत. राईट? 100 स्टुडंट्स आहेत ज्यांना क्रिकेट खेळता येतंय. ओके. तुमच्या स्कूल मधल्या 100 स्टुडंट्सला क्रिकेट खेळता येतंय. बट आपल्याला काय, क्रिकेटची 11 स्टुडंटची एक टीम तयार करायची. राईट? सो 11 स्टुडंट्सची टीम राईट तयार करायची आहे. म्हणजे हा 11 काय झाला, या 100चा सबसेट झाला. आणि हा 100 काय मग, युनिव्हर्सल सेट. आपल्याला माहितीये आपल्या स्कूल मधल्या 100 स्टुडंट्सला क्रिकेट खेळता येते, बट आपल्याला क्रिकेट टीम कितीची हवी आहे, फक्त 11 ची. म्हणून ह्या युनिव्हर्सल सेट मधून आपण किती स्टुडंट्स घेतले, मग 11 स्टुडंट्स घेतले. समजलंय युनिव्हर्सल सेट? येस मॅम. ओके. Yes. Now the next one is complement of set. Complement. So what is complement? Suppose U is an universal set if B is a subset of U. B हा सबसेट असेल U चा. Then set of all elements in U which are not in set B is called the complement of set B. Here. हे बघा, इकडे लक्ष द्या. सपोज माझ्याकडे हा युनिव्हर्सल सेट आहे यू. ओके. त्याच्यात इलेमेंट्स आहेत 1 2 3 4 5 6 7. ओके. These are the elements in set B. ओके. युनिव्हर्सल सेट मध्ये कोणकोणते इलेमेंट्स आहेत, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 5 6 अँड 7. अप टू 7 इलेमेंट्स आहेत युनिव्हर्सल सेट मध्ये. आणि बी सेट मध्ये कोणकोणते, 6 आणि 7. ओके. सो आता कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी. सपोज आपल्याला बी चा जर कॉम्प्लिमेंट पाहिजे असेल, कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, त्या सेट मधले इलेमेंट्स सोडून युनिव्हर्सल सेट्स मध्ये जे इलेमेंट्स असतात त्यांचा सेट म्हणजे त्या गिवन सेटचा कॉम्प्लिमेंट. आता आपल्याला बी चा जर कॉम्प्लिमेंट काढायचा असेल, बी कॉम्प्लिमेंट हा अशा बी डॅशने डिनोट करतात, किंवा बी कॉम्प्लिमेंट हा वरती असा सी, कॉम्प्लिमेंटचा सी लिहून पण डिनोट करतात. ओके. हे दोन वेज आहेत कॉम्प्लिमेंट डिफाईन करण्याचे. तर मग आता काय करायचं, आपल्याला बी चा कॉम्प्लिमेंट पाहिजे. राईट? सो बी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू, कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय सांगितलं मी, बी मधले इलेमेंट्स सोडून इतर युनिव्हर्सल सेट मधले इलेमेंट्सचा सेट म्हणजे त्याचा कॉम्प्लिमेंट. सो आता बी मधले इलेमेंट्स सोडून इथे कोणते इलेमेंट्स उरलेत, सांगा बरं मला. 1 2 3 4 and 5. Yes, very good. So the elements except in B are the 1 2 3 4 5. Therefore B complement is the set of
इलेमेंट्स 1 2 3 4 5. समजलंय कॉम्प्लिमेंट? कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय समजलंय? कॉम्प्लिमेंट सेट. मॅम. Okay, so these are the two examples of complement of the set. Now these four properties are very important. So what are the four properties? No elements are common in A and A complement. मी 5 मिनिटं एक्सटेंड करते क्लास. 5 मिनिटं कोणीच लेफ्ट व्हायचं नाहीये. ओके, चालेल? 5 मिनिटं घेऊ अजून. ओके मॅम. ओके, सो ए अँड ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये एकही इलेमेंट कॉमन नसतो. आपण आता मागचंच एक्झाम्पल घेऊयात. हे बघा, नो इलेमेंट्स आर कॉमन इन ए अँड ए कॉम्प्लिमेंट. इथं कॉम्प्लिमेंट आहे. सो सपोज दिस इज अवर ए. हा आपला एक युनिव्हर्सल सेट आहे. त्याला सपोज मी इथं डिनोट केलं ए ने. ओके, नाही, युनिव्हर्सल सेटला आपण युनिट्स डिफाईन करू. आणि इथं मी एक सेट घेतलाय 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो हा आहे ए सेट. ओके, सो ए युनिव्हर्सल सेट मध्ये कोणकोणते इलेमेंट्स आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8. राईट, अप टू 8 पर्यंत युनिव्हर्सल सेट मध्ये इलेमेंट्स आहेत. आणि ए मध्ये कोणकोणते इलेमेंट्स आहेत? 7 6 7 5 8. ओके, 5 6 7 8 हे इलेमेंट्स आहेत. मग ए चा कॉम्प्लिमेंट काय येईल? सांगा कोणीतरी. आय कॅन एचा, टेल मॅम. येस, ओके, टेल यू. 1 2 3 4. येस, 1 2 3 4. दिस इज द कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए. सो आपल्याला काय सांगितलंय? फर्स्ट रूल बघा काय इथं. नो इलेमेंट्स आर कॉमन इन ए अँड ए कॉम्प्लिमेंट. आता ए मध्ये कोणकोणते इलेमेंट्स आहेत? 6 7 5 8. आणि ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये कोणते आहेत? 1 2 3 4. सो या दोघांमध्ये कॉमन इलेमेंट नसतो. एकही इलेमेंट ए आणि ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये कॉमन नसतोय. समजलंय फर्स्ट रूल कसा आहे? हो. येस. ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट रूल काय बघा. ए is subset of universal set and A complement is also the subset of universal set. हे बघा, ए हा काय आहे? या युनिव्हर्सल सेटचा सबसेट आहे. राईट, कारण ए मधील प्रत्येक इलेमेंट हा यू चा पण इलेमेंट आहे. राईट, आणि ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कोणते इलेमेंट्स? 1 2 3 4. हे पण यू चे काय आहेत? सबसेट आहेत. राईट, कारण ए कॉम्प्लिमेंट मधला प्रत्येक इलेमेंट हा कोणाचा इलेमेंट आहे? यू या सेटचा. राईट, समजलाय रूल 2? येस मॅम. येस. ओके, third rule is complement of set union universal set is empty set. यू म्हणजे युनिव्हर्सल सेट आहे. ओके, यू ला युनिव्हर्सल सेट असंच रीड करायचं. कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट. बघा, आपण जर या युनिव्हर्सल सेटचा कॉम्प्लिमेंट घेतला. आता युनिव्हर्सल सेट म्हणजे कोणता आहे? 1 2 3 4 5 6 7 8. या युनिव्हर्सल सेटचा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला तर आपल्याला तो काय भेटेल? ऑफकोर्स एम्प्टी 5 भेटेल. राईट, कारण युनिव्हर्सल सेट हाच आपला एक मेन सेट असतो. राईट, आणि त्याचा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला म्हणजे युनिव्हर्सल सेट मध्ये जेवढे इलेमेंट्स आहेत
ते सोडून दुसरे इलेमेंट्स जर आपण शोधले तर ते किती आहेत 0 म्हणजे एकही इलेमेंट नाहीये त्या सेटमध्ये राईट. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ युनिव्हर्सल सेट इज एम्प्टी सेट. got it? Third rule. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now the last one. Last rule is complement of empty set is universal set. Complement of empty set is universal set. आता बघा empty set. सपोज इथं एक empty set आहे, हा empty set आहे. त्याचा जर आपण कॉम्प्लिमेंट घेतला, कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, तो सेट सोडून बाकीचे इलेमेंट्स राईट. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस एम्प्टी सेट इज द युनिव्हर्सल सेट. बघा फायचा जर कॉम्प्लिमेंट घेतला आपण म्हणजे फाय येणार नाही, बट युनिव्हर्सल सेट मधले सगळे इलेमेंट्स येतील. सो फोर्थ रूल इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज द युनिव्हर्सल सेट. कॉम्प्लिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज द युनिव्हर्सल सेट. समजले 4 rules? Yes, ma'am. Okay. So these are the 4 rules. 1.3 प्रॅक्टिस सेट सेम या रूल्स वर डिपेंड आहे आणि वरती आपण जे डिस्कस केलंय कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट, देन युनिव्हर्सल सेट अँड इक्वल सेट, याच कन्सेप्टवर, सबसेट या कन्सेप्टवर, वेन डायग्राम वर, यावरच तुमचा प्रॅक्टिस सेट 1.3 बेस्ड आहे. ओके. सो प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधले एक्झाम्पल्स तुम्ही ट्राय करायचे. जे एक्झाम्पल्स नाही येणार ते मला नेक्स्ट लेक्चरला विचारायचे. ओके, समजलंय? Yes. Okay, so practice set 1.3 is for your homework, and I have also given you the homework to write the notes about the definitions of types of set. हे बघा एकदा होमवर्क बघून घ्या, काय काय होमवर्क आहे. टाइप्स ऑफ सेट्सच्या डेफिनेशन लिहायचे आहे राईट, त्यांचे एक्झाम्पल्स लिहायचे. इक्वल सेटची डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगितली होती, ती लिहिलीच असेल तुम्ही राईट. नंतर प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधला क्वेश्चन 2 अँड क्वेश्चन 3 मधला सी हे तुम्हाला होमवर्कला आहे. आणि क्वेश्चन 4 मधला मी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिलाय, बाकीचे तुम्ही होमवर्कला करायचे राईट. त्यानंतर सबसेटची डेफिनेशन लिहायची, तिचं एक्झाम्पल लिहायचं आहे. ओके, या 4 नोट्स लिहायच्या आहेत. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट नोट्स. देन universal set definition, complement of set definition, and these 4 properties also. And practice set 1.3 ट्राय करायचं आहे. जे एक्झाम्पल नाही आले ते मला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये विचारायचे. ओके, समजलंय प्रत्येकाला? Yes, ma'am. Yes. नाउ यू कॅन लिव्ह द मीटिंग.